नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम एक आर्टिकलटा आलोचना करवा बोधे हुए यह चार दिन तलर समाज पत्रिकार बाहर समाज खबर कागज बाहर तार हेडिंगटा एमती आर्टिकल 2036 और समृद्ध ओडिशार लक्ष्य 2036 और समृद्ध ओडिशार लक्ष्य चलतु पढ़ा बुझा। 2036 मसीहा बेलू जीडीपी 500 बिलियन डॉलर रे पहुंची ओडिशा समृद्ध राज्य होइजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा घरोई उत्पाद अर्थात सरकारी और घरोई भावे राज्यर मोट अर्थनैतिक उत्पादन पूर्वापेक्षा निरंतर बहुत अधिक वृद्धि हेबा सह सबु वर्ग बेस स्वच्छल हेबा होची समृद्धि। समृद्धि कहले कौन बुझे समस्ते स्वच्छल हेबे समस्ते अर्थनैतिक उत्पादन पूर्वापेक्षा अधिक वृद्धि हेबा सह सबु वर्ग स्वच्छल हेबे। आम समाज विभिन्न वर्ग अच्छा मध्यवित्त परिवार उच्च मध्यवित्त परिवार निम्न मध्यवित्त परिवार गरीब धनी ए प्रकृति सबु वर्ग बा सबु श्रेणीर लोक सबु पारिवारिक स्थिति समस्त आर्थिक स्थिति उन्नति हबार अर्थ होची समृद्धि। जीडीपी वृद्धि हेले ही समग्र विकास हेबा सह सबु वर्ग एथिरु सफल पाइथांदे। तापय कारण कौन कौथिपय एटा संभव होई पारिबो जे सबु वर्ग सबु श्रेणीर लोक माने आर्थिक उन्नति होई पारिबो ना। तार कारण होची जीडीपी रे वृद्धि हेबा सहित वृद्धि हेले समग्र विकास संभव हो। जीडीपीटा कौन ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा घरोई उत्पाद मुंड पिछा आय जाको कुआ जाए। जीडीपी वृद्धि हेले समग्र विकास संभव हम सुफल पाई। मुख्यमंत्री कहते जे 2047 मसीहा बेलू राज्यर जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर बा 1.5 लाख कोटी डॉलर हो। तेबे टंका तुलन में डॉलर मूल्य वृद्धि धारा बजाय रहिले 2036 रु 500 बिलियन डॉलर पाखापाखि 55 लाख कोटी ऊर्ध्व टंका हो पारे। 2024-25 रे राज्यर जीडीपी थिला 10.63 लाख कोटी टंका। तेणु आगामी 11 वर्ष रे जीडीपी 6 गुण वृद्धि होगा आवश्यक। एबे 2024-25 रे केते जीडीपी अछि ना जीडीपी अछि 10.63 लाख कोटी टंका। आउ 11 वर्ष माने 2036 बेलू जीडीपी 6 गुण वृद्धि होगा आवश्यक। से 2047 मसीहा बेलू 1.5 लाख कोटी डॉलर 180 लाख कोटी रु अधिक टंका हो पारे। तेबे जदि डॉलर दुर्बल और टंका सशक्त हबो एही परिमाण कमिजिबो। मुख्यमंत्री सकारात्मक वक्तव्य विकास को नहीं सरकार तत्परता को स्पष्ट करथिबा बेले एथिने किंतु अनेक वास्तववादी पदक्षेप आवश्यकता रही। आमको जीडीपी वृद्धि करने को पड़ो। जीडीपी वृद्धि करने सबू घरे काम करने को पड़ो। से मूल कथा तो कौन समस्ते काम में लगे जाओ सबू खट खट ना मुंड खट ना खट बुओ जा कि खट बुओ कि मुंड खट जहाँ कर किंतु खट ही खट सबू खट ही हम। आम इे गोटे खट विद्या कही गोटे गुणिगारेड़ी विद्या अच्छी खट विद्या से खटा पड़ो खट खट नहले जीव चांदीपुट खट ना जीव चांदीपुट हाटटा आमर अंचल गोटे भारी मुख्य हाट थिला बापांकर कहवा हिसाब 30-40 वर्ष तले। एबे भी गुरुत्वपूर्ण मोहनगर से हाट प्राय सबू किणा बिकार मुख्य पेंटस्थली चांदीपुट हाट गुरुवार हाट भी थिला। चांदीपुट हाटा टी भारी गुरुत्वपूर्ण। एबे कौन से हाट बजार तो हाटर तो किसी ये रही इम्पोर्टान्स रही बजार घाट सब लोक किणीगले सबुदिन डेली बजार है डेली मार्केट खोलला घर पाखक जिनस आसला आउ हाट को किए अनेक बस। तेणु जीडीपी वृद्धि करने को पड़ो। जीडीपी वृद्धि करने को हेले आमको समस्त परिवार लोक समस्त को परिश्रम करने को पड़ो। कि ना मुझे एक आगु भी कही गुड़ाए भिडियो रोजगार समस्त को करने पड़ो रोजगार खोजा पड़ो कि ना कि कम करने पड़ो बसी रही हेबन से समस्त को कम लगे पड़ो समस्ते रोजगार कि बयस लिंग एसबूरा किसी पार्थक्य ना पुरुष महिला ना छोट बड़ एमती कि बुढ़ा बुढ़ी समस्त को लगे सीमित बुढ़ा बुढ़ी जो रोगिणा जो किसी करना
ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ରୋଗ 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 ବୈରାଗ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ଖଟି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟି ପାରିବେ, ବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଛୋଟ ହଉ ପିଲା ହଉ ବୁଢ଼ା ହଉ, କିଛି ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବନା, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ ଜାଟି କର, କିଛି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ କର, ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁଥିରେ ରିଲ୍ ଅଛି, ରିଲ୍ ବନା, ରିଲ୍ ବନେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରେଇ ପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର, ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜିନିଷର ସୂତ୍ର ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସବୁ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜିନିଷର ସୂତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ, କେମିତି ପଇସା କମା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନା ହେବ, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେବ, ରିଲ୍ ବନା ହେବ, ନାଚ ଗୀତ କଥାବାର୍ତ୍ତାଠୁ ଲେଖାପଢ଼ା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଉଥିବା ସହିତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିବାର ଅଛି। ତା ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର ତ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ସିଆ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଥିରେ। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା, ସବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ନାହିଁ ନା ହେବ ତା, ଯାହା ନାହିଁ ମର୍ଦ ତା ନାହିଁ ଭାରତ ବୋଇଲା ଭଳିଆ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତା ନାହିଁ ମର୍ଦ, ଯେଉଁ କାମ ନ ଲାଗିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରହିଲେ ହେବ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1.5 ଗୁଣ ଲୋକ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଗୁଜରାଟର GDP ଯଥାକ୍ରମେ 25 ଲକ୍ଷ କୋଟି, 28 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ GDP 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1.5 ଗୁଣ ଲୋକ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଗୁଜରାଟର GDP କେତେ ଅଛି? 25 ଲକ୍ଷ କୋଟି, 28 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ GDP ହେଲା 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି। GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 15। ସେହିପରି ପାରମ୍ପରିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ GDP ବା NSDP ନିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମୋଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଢେର ବଢ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ବିକାଶର ହିତାଧିକାରୀ ନ ହୋଇ ଏହାର ସୁଫଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଁରେ 4ଟା ଧନୀ ବାହାରିଗଲେ ବୋଲିକି ଗାଁଟା ଧନୀ ବୋଲି ତ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ବଡ଼ ମାନେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ବା ବିକାଶିତ ହେଇଗଲେ, ପଇସା ଅଧିକା କମେଇଲେ ବୋଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟଟା ଯାକ ଧନୀ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। 2024-25ରେ ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ NSDP ଅନୁସାରେ 1,82,548 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ପରିବାର ଏହା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ 75,000 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର କେତେ ପରିବାର ମାସକୁ ଏତିକି ଆୟ କରନ୍ତି କି? ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବେଶ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 2,02,000 କୋଟି, ଉନ୍ନୟନ ବାବଦ 65,000 କୋଟି, ସରକାର ମୋଟ 2,66,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଯିବ 23,000 କୋଟି। ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଇବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସରକାରୀ କୋଠା, ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ରିଆତି ଆଦି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁଫଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇବେ। ଆଉ ଉନ୍ନୟନ ଅର୍ଥର ବାଟ ମାରଣା ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବେ, ରାସ୍ତା କାମ ହେବ, ପୋଖରୀ କାମ ହେବ, ବିଲ କାମ ହେବ କି ହୁଡ଼ା କାମ ହେବ, ଯାହା ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ପିସି ଟିକେ କାରବାର ହୁଏ। ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହିଁ ଉପରି ଖାଇବା, ଉପରେ ମିଳୁଛି ପରା ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ଉପରି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆମ ଜାତିରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯାହା କାମ କଲ ଦକ୍ଷିଣାଟା ମିଳିବ ନା, ଠଣ୍ଟନଟା ମିଳିବ ନା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ମିଳିବ ନା, ତେଲ ପାଣି ମିଳିବ ନା, ଚା ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ମିଳିବ ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଆସିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ 40-50 ବର୍ଷ ଧରି। ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଉଠିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ମିଳିଲେ ବି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ତ ଉପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ଚା ପାଣି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇସବୁ ଢାଞ୍ଚାଟା ଆମର ରହିଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନଭଞ୍ଜନ କର, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କୁହ? ତେଣୁ ଲାଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ, ଏ ପିସି କାରବାର, ଆଉ ଏ ମାଗଣା ମାରଣା ନୀତି, ବାଟ ମାରଣା ନୀତି, ମାଗଣା ନୀତି, ଏସବୁ ହଟେଇକିରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
से करदेव एटा मिलଯିବ सेटा मिलଯିବ लोन करवा EMI भरदेवा जिनस आनिबा कार आनिबा फ्रिज आनिबा लोन पके घर आनिबा लोन उठे पाठ पढ़दा लोन हला पाठ पढ़िबा ठीक अच्छी कारण शास्त्र कहला पैर में जूते हो ना हो हाथ में किताब होना बहुत जरूरी है। पैर में चप्पल हो ना हो पैर में जूते हो ना हो पर हाथ में किताब होना जरूरी है। चाहे खाना हाथ में रखकर खा लो थाली की जरूरत ना हो पर हाथ में किताब होना जरूरी है क्योंकि शिक्षा जीवन है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा ही जीवन है। पाठ शिक्षा शिक्षा ही जीवन जीवन अन्य नाम शिक्षा आ कि पाठ शिक्षा शिक्षा विद्या यहीटा ही जीवन जीवन आ कि नहीं जीवन अर्थ आ कि पाठ साठ ज्ञान बुद्धि विद्या दक्षता यहीटा ही शिक्षा आ कि शिक्षा ना यहीटा ही जीवन यहीटा शिक्षा ही जीवन जीवन ही शिक्षा जो शिक्षा ना से जीवन अंध ताकू कौन जे लेखा कागज देखल से अंध से किसी पढ़ी पार ना काठपटा सहित सामान अंध देश गली दर्पण बिकी होइला जब गोटे मनीष पाठशाठ पढ़ी नहीं लेखा कागज गोटे देखले भी से किसी पढ़ी जान ना बुझी जान से अंध ताकू किसी जना ना तेणु सोलोमन मत गोटे कथा लिखले बाइबल रे जे मनीषर प्राण विद्याहीन हबार भल नुह विद्याहीन हबार भल नुह रजा पूजा पाए निज राज्य रे पंडित पूजा पाए सबु जगार इंद्र कथा अच्छे रजा पूजा पाए निज जगार निज राज्य रे पंडित पूजा पाए सब राज्य सबु जगार तो विद्या ज्ञान बुद्धि यही सब जिनस विजडम नॉलेज इनफॉरमेशन एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ इट्स एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ यही सब जिन विचार मातिवा दरकार निजक स्किलफुल बनाचे से पचर चलबार सेटा करने को पड़ो ज्ञान बुद्धि विद्या शिक्षा पाठ साठ सेटा ना दरकार सेटा दरकार बहुत वीडियो या आगु कही बहुत आगु कही शिक्षा को अणदेखा करने को हम ना शिक्षार इनभेस्ट कले ही सेटा बिग रिटर्न दब हो पारे जीवन शेष आज हो पारे न हो पारे निश्चय जीवन आज नहीं तो काली से रिटर्न दब ही दब माने से तार पाउना फेरेब ही फेरेब यदि नॉलेज ज्ञान रे पाठ साठ आप इनभेस्ट कर से आज ही नहीं तो काली आपन को बिग रिटर्न दब बिग रिटर्न बहुत बड़ अमाउंट रिटर्न दब पाठटा केबे नष्ट होएनी जीवन रो पाठ आज नहीं तो काली निश्चय पाठ काम आसो आप आज ये पाठ पाठ थिले तो आप सारा विश्व ब्रह्मांड बुली पड़ाइबे अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी जो किडनी जो रुडनी जो मिडनी जो जुआड़ जाऊ जो पाठ अच्छी बोले पाठ आपन को साहय ज्ञान हूँ मित्र टू मध्य बड़ी सबुठ बड़ मित्र हूँ ज्ञान शास्त्र कहला कौन विद्याटय महाधन बालके कर उपार्जन विद्याटय महाबल से बड़े जीण भूमंडल विद्याटय महाबल से बड़े जीण भूमंडल विद्याटय महाबल बाघ से बड़े जीण दिया बल नाग बोलिक कहुए विद्याटय महाबल बाघ से बड़े जीण दिया बल नाग ये कथा पाठ पढ़ा पड़ो पाठ साठ पढ़े निजे आम आत्मनिर्भर हवा को पड़ो आ सब बेले समस्त ऊपर निर्भर कले हम ना विकास रे बड़ भूमिका रखुवा बजेट को अनुध्यान कले राज्य सरकार प्रकृत आय केते जना पड़ो 2000-2001 वर्ष ओडिशा सरकार 18,516 कोटी टंका व्ययबराद थिबा बजेट आनी बेले 2025-26 वर्ष बजेट रे 2,90,000 कोटी टंकार व्ययबराद रही 25 वर्ष बजेट परिमाण पाखापाखि 16 गुण बढ़ी 16 गुणा बढ़ी चलित वर्षर बजेट रे कहुई ओडिशार निजस्व टिकस 66,000 कोटी और अणटिकस 60,000 कोटी टंका अर्थात मोट टिकस 1,26,000 कोटी टंका सेहीपरि केंद्रीय टिकस रु भाग 64,408 कोटी टंका और केंद्रीय अनुदान है 41,592 कोटी टंका फल केन्द्र दब 1,06,000 कोटी राज्य केंद्र टिकस मिसी हूँ 2,32,000 कोटी खर्च पाई बाकी टंका धार सूत्र आसो बजेट परिमाण वृद्धि रे अण टिकस मुख्यतः खनि पैसार बड़ भूमिका रहुची ओडिशा अण टिकस सूत्र जी पैसा पाउची अन्य कौन राज्य से पाऊ नाहंती ए वर्ष बजेट्र अण टिकस खनि रॉयल्टी रे भाग 50,222 कोटी टंका बा 80% रु
ଅଧିକ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସରକାରଙ୍କୁ 66,000 କୋଟି ଅବକାରୀ ବା ମଦର ଭାଗ 9,000 କୋଟିର ଟିକସ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖଣିରୁ ମିଳୁଛି 50,000 କୋଟି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଖଣି ପଇସା ବଳରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଆଣିପାରିଥିବା ବେଳେ ଏବର ସରକାର ସେହି ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର 2000-2001 ବଜେଟ୍ରେ ଅଣଟିକସ 852 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଖଣି ରୟାଲ୍ଟିରେ ଭାଗ ଥିଲା ମାତ୍ର 350 କୋଟି। ଗତ 25 ବର୍ଷରେ ଖଣି ରୟାଲ୍ଟି ପ୍ରାୟ 143 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣି ପଇସା ବାଦ୍ ସରକାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ଟିକସ ହେଉଛି 1,82,000 କୋଟି। ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଯିବ 23,000 କୋଟି। ଫଳରେ ଖଣିରୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ମିଳୁନଥିଲେ ଟିକସରୁ ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଥ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଆଉ ସେ ପୁରାଣ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ ଏହାର ନାମ। ଖଣି ଖାଦାନ, ଜଣି, ପାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାରାଭରା ହେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜିର ସରକାର ନାହିଁ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ 30-40-50 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଲାଉର ମଞ୍ଜି, ସବୁ ସେ ଏକା ଲାଉ। କୌଣସି ଲୋକ ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ବିକାଶର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସି ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ 2036 ବେଳକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ, ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏ ମାସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏତିକି, ସେ ମାସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁ ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ିବେ, କାହା ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ିବେ? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍। ମାନେ ଆସୁ 2036 ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲେ, ଏହା କରିବା ସେୟା କରିବା, ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କଲେ ଯେ 2036-47 ବେଳକୁ ତ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। 47-36 ବେଳକୁ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କାମରେ ଲାଗିବା। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନେଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ତ ହେଇଗଲେ। ସ୍କୁଲ ଭୁଲ କହିଲି, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗିଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଖିବେ, ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ କୋଠ ଘର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ତ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଦ୍ଦାର ଯୁଗ ତ ଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡକ୍ଟରଟେ ବି ଏଇ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସଲାହରେ ବା ସଜେସନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିଦେଇ ପାରିବ। ଗାଁ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବା ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ନିଦାନ ହେଇଯାଇପାରିବ। ରୋଗଟା ତ ସେ ରୋଗ ଜାଣିବା ପାରିବାନି, ରୋଗ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ସଜେସନ୍ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବ, ତାଠୁ ହାୟର କନସଲଟେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବା ହାୟର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ CHC ଅଛି, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି CHC, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୋଲନ୍ତୁ, ଉଦୟଗିରି ବୋଲନ୍ତୁ, ରାମଗିରି ବୋଲନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। ସେମାନେ ଅତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ ହେଇପାରୁଥିବ। ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ନ ହଉ, କିଛି କେମିତି ହେବନି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍କୁଲ ବି ଭଲ ଅଛି, ସବୁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ପଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ? ସବୁ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି? ଏ ଗୋଟେ କଥା। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବା ବ୍ଲକଟା ସାରା ନିୟର ବାଇ କି ନେଟିଭ୍ ଭିଲେଜ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇକିରି, ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇକିରି
ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇବେଳା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେଟି ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ବିଜେଡ଼ି ଥିଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ନବୀନ ବାବୁ କି ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଟିଂ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଥରୁଟେ ମୋର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଦୟଗିରି, ଥରେ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଜଣେ ରହିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ସିନା ଜାଣିପାରିବେନି, 4-5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 6-7 ବର୍ଷର ପିଲା ତ ବୁଝିପାରିବେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ପାଠଶାଠ ହୋଇପାରିବ, କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁও ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁও ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏଇଥର ବୋଧେ ବଜେଟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟବରାଦ ଦେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆହୁରି କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ତଥାପି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ତଥାପି ଝୋଟ ଅଖା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ସେଟା ଅଣଦେଖା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଣଦେଖା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁ ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନା ଅନୁଗୁଳରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଅନୁଗୁଳ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି, OTV ନା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜିଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ବର୍ଷ ନା ଏ ବର୍ଷ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ରୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ ରଖୁଥିଲେ। ଆମର ସେ ମଲ୍ ଆଗରେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। ଯେ ସେମିତି ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ସଫା ରହିବା ଦରକାର। ସେସବୁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଲୋକ କ'ଣ କି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପୁରା ସଫା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେ କଟକରେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି, ଗଲା କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ଏତେ ମଶା ମାଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁ ହେତୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବେଲେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସରିଲାଣି, ତଥାପି ସଫା ସୁତରା ରହିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳିଆ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଧୋବା ତୁଠ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ଗାଁ ସଫା ନା ଗାଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଟା, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠ। ଗାଁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଗନ୍ଧିଆ ଯେ କହିବ। ଆମ ଗାଁ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗାଁ ମାନେ ବି ହଉ, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଗଜପତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠ। ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଅସନା ଆବର୍ଜନା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କହିହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଗାଁରେ। ଇ ଟଏଲେଟ୍ ବସିଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ, ଇ ଟଏଲେଟ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବି ଲୋକ ବାରିରେ ଜାଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 8-10ଟା 12ଟା କି 15ଟା ଖଣ୍ଡେ 4 ଫୁଟିଆ ନନ୍ଦୀ ଖଣ୍ଡେ ବସେଇଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ମିଳୁଛି, ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରି ସାଇଜ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟେଡ଼ ୱାଲ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତ ମାପଚୁପର ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ମାପଚୁପର ମିଳୁଛି। କି ୱାଲ୍ ସେଟା କହନ୍ତି, ପ୍ରି ସାଇଜ୍ ନା କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ମିଳେ, ସିମେଣ୍ଟେଡ଼ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମିଳେ କଟିଂର। ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 15-20 ହଜାର 12 ହଜାର ଲେଖି ବାଣ୍ଟିଲେ ସରକାର, 12 ହଜାର ଲେଖି ଦେଲେ, ଶୌଚାଳୟ ବନେଇବାକୁ କହିଲେ ଶୌଚାଳୟ କରାଯାଉ, ଶୌଚାଳୟ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ 12 ହଜାର ଗଲା, 12 ପଟକୁ ଗଲା, ଶୌଚାଳୟ ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଶୌଚାଳୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8-10ଟା 10-15ଟା ନନ୍ଦୀ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେଇ 15-20 ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ 8-10 ଲୋକ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଙ୍କି କଲେ କେମିତି ହେବ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଛୋଟକାଟି 8-10ଟା ଲେଖି ନନ୍ଦୀ, 6ଟା 8-10ଟା ନନ୍ଦୀ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦୀର ଦାମ 750
700-800 ଟଙ୍କା ଲେଖି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ନଦୀର ଦାମ। 8-10ଟା ନଦୀ ନା 7-8-856 5-7-6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ନଦୀ ପଳେଇ ଆସିବ। ଗାତ ଗୋଳି ଦିଆଯିବ, ନଦୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇବାଟା କାଠ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବାଲି ଏସବୁର କିଛି ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ଖମ୍ବ 4ଟା ପୋତି ଦିଆଯିବ, ଅଛି ତାର, ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ କହନ୍ତି, ପ୍ରି ସାଇଟ୍ ନା କ'ଣ, କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ କହନ୍ତି, ୱାଲ୍ ସିମେଣ୍ଟେଡ଼ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳେ, କଟିଂ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକିରି ସିମେଣ୍ଟ ଖମ୍ବ 4ଟା ଥ୍ରେଡ଼ ସେଟ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟା ଦିନରେ ବନିଯିବ ଟଏଲେଟ୍, ଗୋଟା ଦିନ ବନିଯିବ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଷ୍ଠୀ ଦରକାର। ଯଦି ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି, ଜାଗାର କେମିତି ଅଭାବ ଅଛି, ବାରିପଟ ଅଳ୍ପ 8-10 ହାତରେ ହେଇଯିବ। ହାତ ଜାଗା ଥିଲେ 8-10 ହାତ ଜାଗା ଥିଲେ ହେଇଯିବ। ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଘର ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ, ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟ୍, ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଆମର ବାରି ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ହେଇପାରୁନି। ସେମିତି କମ୍ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାରି ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୌଚାଳୟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଶୌଚାଳୟ ଇଏ ଆମ ନିହାତି ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ଅଛି କେତେ ଦୂରକୁ ଆମେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରହିଲେଣି, 2025 ସାଲରେ ରହିଲେଣି, ତଥାପି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳୁନି। ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରତି ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୌଚାଳୟ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ମେଣ୍ଡେଟୋରି। 12,000 ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନାଁରେ ସରକାର 12,000 ଲାଗି ଦେଲେ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି, ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲାନି। ଯେଉଁ ତିମିରେ ଘୁଷେଇ ତିମିରେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ କହିକି ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ପଛେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଟଏଲେଟ୍ର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳକୁ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। 12,000 ଲାଗି ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେ, ତଥାପି କାହାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି, କିଏ ଟଏଲେଟ୍ କଲେନି। ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଗାଁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସନା। ଏଇଟା କହିବା ଲଜ୍ଜାର କଥା, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ସତ ସତ ସତ, ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି ଆଖି ସେଇଟା ସତ। ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଁଟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମାଆମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେ 8 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 7 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 6 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 5 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିକଳ୍ପ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ସମୟ ହେଲାଣି, ହଉ ଘଣ୍ଟେ ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସାରିବା। ପ୍ରତି 8, 7, 9, 10 ପଢ଼ିବା ପିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା କାହାକୁ ଆସେନି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, କି ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କହି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୌଢ଼ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁକା କଳାପଟା ଚକଡ଼ି ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 50 କି 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବାପା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ପଢ଼ିପାରିବା, ପଢ଼ିପାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପଢ଼ିପାରିବା ଶିକ୍ଷା, ପଢ଼ି ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମାନେ, ପଢ଼ିପାରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କଳାପଟା ବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିକିରି ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି। ସେମିତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହେଉ କି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହେଉ, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ତ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚାହିଁବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ପେସିଆଲି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପଢ଼ିବ, ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନ ହେଇପାରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ 8-10ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିକିରି ମାଆମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିକିରି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ମହିଳା କି ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପୁରୁଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଶିଖି ଦେଇପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ବଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କାମ କରିବ। ଏଇଟା ବେଶୀରେ ମାସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ମାନେ ସିଏ ଶିଖିଯିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଶିଖିଯିବ, କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର GDP ବଢ଼ିବ। ବୋଲୁଛ ପରା, GDP ବଢ଼ିବ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ଶିଖିଲେ ତ କାମ କରିବେ।
ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ମାଗଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଗଣା ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ITI ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଗକୁ ଚାକିରିର ଉତ୍ସ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରିପେୟାରିଂ, ସୋଲ୍ଡରିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେକାନିକ୍ କାମ ସବୁ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ସବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଗକୁ କାମ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। 4ରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଏଇ ଆମର ଶିଆଳଦୀ ଛକରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରିବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଇତ୍ୟାଦି ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତି। ଏ ଆମ ପ୍ରେସର କୁକର ତିଆରି ବା ପ୍ରେସର କୁକର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିକି ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ଆସି ଲୋକ ବୁଲନ୍ତି। ସେଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ବାଗରେ ଟିକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍, ପ୍ରେସର କୁକର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ସେ ବେପାର କେବେ ମାନ୍ଦା ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ବେପାର କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବେପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିପେୟାରିଂ, ଟିଭି ରିପେୟାରିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ଯୁଗ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲା ମାଗଣା ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଶିବିର କରିକିରି 10 ଦିନିଆ 15 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରେଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ହେଉ ଯଦି ଲୋକେସନକୁ ଆସିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବା ଆସିକି ପଢ଼ିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେବେ ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ କ'ଣ ଯେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଥିବ। 150-200 ପିଲା ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖିବେ, ଚାଲିବେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେସ୍ରେ ହେଉ କି ନହେଲେ କି 8-10 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କଲାଭଳିଆ ହେଇକିରି ଆସିବେ, କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଏସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ମାଆମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ତିରୁପୁର, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାମ କରିବାକୁ। ଏସବୁ କାମ ତୁମକୁ ଶିଖିଲେ ନା କାମ ଦେଲେ ହେବ। ଆଉ କାମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ଶିଖିକି ଏଇଠି କରନ୍ତୁ କି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ କି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବନି ଯେ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇଟା ବି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଉ କି ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଟକିଂ ଇଂଲିଶ, ଚାଲୁ ଇଂଲିଶ, ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିପାରିବେ, ମେଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ, କ'ଣ ଭାଷା ମେଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲେଖା, ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ, କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲେଖିପାରିବେ, ମେଲ୍ ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 8, 7, 9 ପଢ଼ିକିରି ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧା ପାଠ ହୋଇକିରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା 100% ବୁଝିବନି ବୋଲି ତ କହିହେବନି। ଯେତିକି ଜଣ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଏତିକି, ୟା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋର ଭାଇ ମାନନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ, ଡିମିରି ଝୋଳି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତି, ତିଆରି କରନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରନ୍ତି, ତା'ର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷପତ୍ର ସେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଗେଇକିରି ସେ ବଲ୍ବର ଗୋଟେ ମରାମତି କରିକିରି ସେ ବଲ୍ବ ରିପେୟାରିଂ କରିକିରି ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ନେବେ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବଲ୍ବ, LED ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ବେଶୀ ନାହିଁ 8-10 ଟଙ୍କା କି 3ଟା 5-7 ଟଙ୍କାଠୁ ଧରିକି 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିପେୟାରିଂ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବଲ୍ବ ପୁଣି ଚାଲେ, ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା LED ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା ରିପେୟାରିଂ, ଏମିତି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ସେ 50-60 ଟଙ୍କା, 40-50 ଟଙ୍କା ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ସେ ବଲ୍ବଟା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାହିଁଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣୁନି କି ମୁଁ ଦେଶ ଦୁନିଆ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିନି, ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିଜେ ଦିମାଗ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ସଶକ୍ତ କଲେ ଯାଇକିରି ପରିବାର ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ସମାଜ ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଗାଁ ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସିନା ହେଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଶୌଚାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସିନା ହେଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଏତେ ଅବହେଳିତ, ଏତେ କେୟାରଲେସ୍, ଲୋକମାନେ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍,
କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ ଶୌଚାଳୟ ତ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। ସେ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ଦରକାର। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ ସେଟା, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। କେଉଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ନା କ'ଣ, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୌଚାଳୟ କୁହାଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। ଆଉ ଅଧିକା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଯାହା ଯେତେ ଜାଣିଲି ହେଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଲା, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆମ ବାପା କି ଦାଦା କି ବଡ଼ ଭାଇ, ମାମୁଁ, କକା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୃହ। 10-15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଇଥିକୁ ଏତେ କାଠିକିରି ଅଛନ୍ତି। 12,000 ଲାଗି ବାଣ୍ଟିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ, ନିନ୍ଦା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯେମିତି ମୋଦି ସରକାର ଆଇଲେ ଶାସନକୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିଗେଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲେ, ସରିଲା କଥା। ଭାଙ୍ଗିକି କାହା ବାରିରେ ହେଲା, କାହା ବାରିରେ ହେଲା, ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ। କାହାକୁ କହିବା ଦୋଷ? କହିଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ଲୋକ ଟାହୁଲି କରିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଭଲ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିପାରେ, ମାତ୍ର ନିଜେ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ବସି ଖାଇଲେ ତ ନଈବାଲି ସରେ। ନାତି କେତେବେଳେ ସତ ହୋଇଯିବ, ନୀତି କେତେବେଳେ ସତ ହୋଇଯିବ, ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଖଣି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନି। ବ୍ୟାପକ ଖଣି ଖନନ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଭୂମିକ୍ଷୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ନାଶ, ଦୁର୍ନୀତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣିରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ। ବେଶୀ ଅଣଟିକସ ପାଉନଥିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। 2025ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ 8,00,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ବଜେଟ୍ ଆଣିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଣଟିକସ 26,604 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଗୁଣ ଲୋକ ଥିବା ବିହାରରେ ଏହା 8,221 କୋଟି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 9,360 କୋଟି। ତେବେ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସହ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନିଜର ଟିକସ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ 66,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବେଶୀ ଲୋକ ହରିୟାଣା ଏହା 92,000 କୋଟି ଓ ସର୍ବାଧିକ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 3,87,674 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ତ କାହାର କେତେ ଟିକସ, କାହାର କେତେ ବଜେଟ, କାହାର କେତେ ଆଦାୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଶୌଚାଳୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 10% ହେଇଥିବ, 90% ଆଜି ବି ହେଇଗଲା। ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ବି ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲି ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନା କ'ଣ, ଡି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ। ସେ ଗୋଆଲିୟରରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଖବରକାଗଜ। ମୁଁ ଦେଖି ତ ନାହିଁ, ଖବରକାଗଜ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଭଲ କଥା, ଏସବୁ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ବା କ'ଣ ଜାଣିବା? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଆମେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା? କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆମର? ଆମେ ଖାଲି ବାବୁ ଭଳିଆ ହେଉଛେ, କିଛି ଉପାୟ ବା ଆମର କିଛି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ଆମର ବିକଶିତ ନାହିଁ। କ'ଣ ବିକଶିତ ହେବ? କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଲ କଥା, ବିଜେପି ସରକାର 2036କୁ ଯୋଜନା କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନକ୍ସା ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍, ତାକେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ତ ଜୁଟେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ 2036 ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍ ତାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବା। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସମାଜକୁ, ସୋସାଇଟିକୁ, ଗାଁକୁ, ସହରକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼େଇବା ସେ ବିଚାର। ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କମି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷିରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ, ଶିକ୍ଷାରୁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଗିକିରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କେବେ ହେବା? 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଯେଉଁ ଥିମିରେ ସେଇ ଥିମିରେ
ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଏ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ଆହୁରି ଲୋକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମରଣ ମରଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମ୍ୟାଟର ତମର କ'ଣ ପାଇଁ, ତମ ପରିବାର ମ୍ୟାଟର ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଜୀବନ, ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ହେଇଗଲା, ଆଣବିକ ପରିବାର ସବୁ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଲୋକ। ସହର ଯାଇକିରି ବସବାସ କଲେଣି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ସେଠି, ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗାଁରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉଛି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନା କାମ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା, ଗାଡ଼ି କରୁଛି ସବୁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ଲୋକ ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେଲେ କିଏ କାହିଁ କାଦୁଅକୁ ଯିବ, କିଏ କାହିଁ କାମ କରିବ। କାମ କରିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କାହାଣୀଟା। ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାନ୍ତି, ଟିକେ ମଳିଦଳି ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ମଳିଦଳି ଥିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଝିଅ ମହିଳା ଶିଷ୍ୟା ଜଣେ। କ'ଣ ହେଲେ କି ସେ ମହିଳା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଗୁରୁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଲେଡ଼ି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଇଏ ଜଣେ କୁଲି ଟାଇପ୍ ଲୋକ। ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରନ୍ତି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଟିକେ ବୋହିକି ନେଇଦିଅ। ପଇସା ଦର ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ନେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ। ଏ ବୁଢ଼ା ଗୁରୁ ଜଣେ, ବୁଢ଼ା 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 ଗୁରୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଉଣା ବି ଦେଲେ, ସେ ଧରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଏ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ସାର୍ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ସାର୍, ସେ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ବିଚାରା, ଇଏ କିଏ ତା ଆପଣ ନମସ୍କାର? ଇଏ ପରା ମୋ ଗୁରୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ? ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ଯେ କହିହେବନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବେଗ୍ ବୋହି କରେଇଲି। ନାଇଁ ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ମୋ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁ ଫେରାଇ ଦେବି? ସେ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟର କହିଲା, ମୁଁ ତ କାମ କଲି, ପଇସା ନେଲି। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ କାତର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ। ଏତେ ଶ୍ରମ କାତର, ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା, ଅଳସୁଆ ଜାତି ତ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଜାତି। ଏ କଥା କହିବାର କଥା ହେଲା, ବୁଢ଼ା ହଉ ବୁଢ଼ୀ ହଉ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେଇଟା କର। ଯାହା ପାରୁଛ ସେଇଟା କର, ଯାହା ପାରୁନ ସେଇଟା ହଁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆମେ ପାରିଲୁନି ଭାଇ, କ'ଣ କରୁ ସେଇଟା, ଆମ ହାତରେ ହେଲା ନା, କରିପାରିଲୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ଆମର କାପାସିଟି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କାପାସିଟି ଯେତିକି ପାରିଲୁ ସେତିକି କରୁ, ଯେତିକି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଯଦି ପାରୁନ, ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି କରିବୁ? ମରିବୁ ଗଲେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଏମିତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ, ସୌଖିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲୁ, କିଛି କର। ଆଜିକାଲି କ'ଣ କାମଧାମ ଅଛି କି? ମାଆ ମାନେ କାଠ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କୋଷେ ବାଟ। ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଟାଙ୍କି ପାଣି ଯାହା ହେଲେ ବି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ। ସବୁ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। କାଠ ତ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ। କାଁ ଭାଁ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କାଠ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ର ଧନ୍ଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନାଟା ମୋଦି କରିନଥାନ୍ତେ, ମୋଦି ସାହେବ, ଏ ତ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କାଠଟା ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା ଅବଶ୍ୟ ଆସିଲାଣି, 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆମ ଘରେ ବି ଗୋଟେ କି ହିଟର, କରେଣ୍ଟ ହିଟର ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଟର, ଏ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଏଡ଼ିକି ପିଢ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଟର। ଆମେ ବି ଚାଉଳ ରୋଷେଇ, ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଥାଏ। ଏଇଟା ଏବେ ନା 10-15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଆଇବାଠୁ ଲୋକ ସବୁ ସେଇଟା ହେଲା 5,000, 3,000, 4,000 ଆଣିଲେ ସବୁ। କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ସବୁ ମୋହନାର, ବୁଦ୍ଧେଇରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ଆଣିଲେ, ଚଳିଲେ ସେଇଟା ସବୁ। ତାପରଠୁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଆମେ ହେଲେ। ଆଉ କାଠଟା ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କୁଟି ନେଇ ଆଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ରହିବନି। ଭଲ ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସୀମିତ ଭଣ୍ଡାର ଆମର। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୀମିତ, କେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଦର କମୁଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କ'ଣ ସେଇଟା କି ପଇସା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳେ ପାରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍, କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସା ତାର, କିଏ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳେ ମ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବିକିଛି ଗୋଟେ। ହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳେ, ଆସେ ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବି। କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବି ଆସେ ସେ ଖାତାକୁ ଆସେ। ସେ ଗୋଟେ ଖାତା, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲା ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ।
ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ପାଣି ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଯା, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯା, ଦୁଇ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳା ପାଣି ଆଣେ, କାଠ ଆଣେ, ସପ୍ତାହ ସାରା କାମ ଲାଗିଥିବ ଯେ ପ୍ରାଣ ପଳାଏ। ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଘର, କାନ୍ଦୁଲ ଘର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରାଣ ପଳାଏ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ରହିଲେ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଜାଳେଣୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କର୍ମ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖେଇବା, ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇବା, ସବୁ ଶିଖେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କାମରେ ଲଗେଇବା। ଆରେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେବ ୟାର, ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଘରେ ବସି କାମ, ଘରେ ବସି ପାଠଶାଠ, ଘରେ ବସି ତ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ପାଠଶାଠ ବି ଯେଉଁମାନେ 10th ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି କି +2 ଖଣ୍ଡେ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଇଗ୍ନୋର ପାଠ ଅଛି, ଇଗ୍ନୋର ସବୁ ପାଠ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ MOE ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଇନା MOE କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। MOE କରିକିରି ଇଗ୍ନୋର ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପାଠଶାଠ ହେବ, ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ର ବିନିମୟରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, MOEର ପାଠଶାଠ ପଢ଼, ଇଗ୍ନୋର ପାଠ ପଢ଼। ମାଆମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆମ ମାଆମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ଯେଉଁ ଆମର ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେର ପିଢ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ସେ ସବୁଥିରେ କାମ କରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ, ଲେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ, ଇନଷ୍ଟାରୁ, ରିଲ୍ରୁ, ସବୁ ଜିନିଷରୁ ପଇସା କମେଇବେ ଯେମିତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ସାଠ ଯାହା କବିତା ଲେଖିବେ, ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିବେ, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଠ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, ଆକ୍ଟିଂ, ଗୀତ, ନାଚ, ଯାହା ପାରିବେ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କାମ ଦାମ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୀତ ଲେଖିବେ, ଗୀତ ଗାଇବେ। କାରୋକେ ସଙ୍ଗ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, କାରୋକେ ସଙ୍ଗ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ ଆପ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଏତେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କହିବାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଜାଣିବେ, ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଗୀତ କରିପାରିବେ, ନାଚ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ। ନିଜର ଟିକେ ଭଏସ୍ ଥିଲେ AI ଭଏସ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ କରିକି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତା ବାଦେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରିକିରି, AI ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିକିରି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ସବୁ କରିକିରି କରିପାରିବେ। କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। এইটা ହିଁ ଆଗକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। AI କଥା କହୁଥିଲେ ପରା, AI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛି ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ଉପାୟ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି AI, ଯାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମକୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବାପାମାନଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ନା ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଗଲା ସପ୍ତର କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷେ ନା କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା। ଆସିଥିଲା ଖତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଖବର ଆସିଥିଲା, ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିଛି, ସତ ଆକା ହେଇଥିବ। TCS ବି 60-70 ହଜାର ନା କି ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଏ ଛଟେଇ କରିଦେଲା ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଛଟେଇ ହିଁ ଛଟେଇ, ସବୁ ଛଟେଇ ହିଁ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଆଉ କେତେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ତ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଆଉ ଚାକିରି ଖୋଜିବୁ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଚାକିରି କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କାହା ଆଶାରେ ଆଉ ବୁଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିକିରି ଆମେ ନିଜର କଳା କୌଶଳ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ 10,000-15,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ମୋବାଇଲଠୁ କମ୍ ଦାମରେ ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଳିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ଧରିକି କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ। ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ତ ଚାଷବାସ କରିବାନି କି ଭାଇ? ଚାଷବାସ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଯାହା ହାତରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କର। ଚାଷ ଦିନ ଯାକ ଚାଷ କରୁଛ, ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛ,
ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷ, ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଧାନ ଚାଷ, ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ନା ଖରାଟିଆ ପରେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା କରିବ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଷ ଦିନ ରାତି ଜମିରେ ଆଗେ ଥାଉଛୁ। ଏସବୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଆମେ ସବୁ ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ମୋତେ ହିଁ ଲୋକ ପଛଆଡ଼ୁ ବାଉଲି ନା କାଟା ପାକ କିଉଁ ମାରା, କାଟା ପାନେ ବାଉଲି କିଉଁ ମାରା ଓଇଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି ମୋତେ ଆଗ ଲୋକ ପଛରୁ ଛୁରୀ ବୁଝିଦେବେ। ବାଉଲି କାଟା ପାନେ କିଉଁ ମାରା ବୋଇଲା ବେଳେ ସେ କାଟା ବାଉଲି କାହିଁକି ମାରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଛୁରା ମରା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବୁ ଆମକୁ ଯାହାର ଖାଇବ ତା ଖଲି ତ ହଗିବୁ। ଆଉ ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ଖଲିରେ ଖାଇବୁ ତା ଖଲିରେ ହଗିବୁ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୀତି। ଯାହାଠୁ ଉପାୟ ନେବୁ, ଯାହାଠୁ ଗୁରୁକୁ ଯାହାଠୁ ଶିଖିବୁ ତାକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ। ଆଉ ତାର ତ ବେକ କାଟିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିକା ନିୟମ। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଯାହାଠୁ ଶିଖିବେ ତାକୁ ଏକା ତତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଏକା ପଛଆଡ଼ୁ ଛୁରୀ ମାରିବେ। ହେଉଛି ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଯାହାଠୁ ଶିଖିବେ, ଯାହାଠୁ ଜାଣିବେ ତାକୁ ତ କିଛି ଜଣା, ସିଏ କି ଜାଣିବା, ସିଏ କି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଉପଦେଶ ସେ ନିଜେ ହେଇପାରିଛି ନା। ଯାହାଠୁ ଶିଖିବେ, ଯାହାଠୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ନେବେ ତାକୁ ଏକା ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଦେବେ। ଇଏ ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। କାଟା ପାନେ ବାବୁନିକୁ କିଉଁ ମାରା ପରା, ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲର ଚାଷ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କେରଳୀ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କେରଳୀ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେରଳର ଲୋକ ବାହାରେ କାମ। କେରଳା କଥା କୁହନ ଭାଇ, କେରଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆଉ କହିହେବନି। ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଂଲିଶରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେରଳାରେ କଥା, କେରଳୀରେ କଥା, କେରଳୀ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓନମ୍ ଫୋନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାଗି ଆଣି ତିଅଣ ସୁଡ଼କାଏ। ଆମେ ଖାଲି ପର୍ବ ତିଅଣ ଆମକୁ ପାଟିକି ରୁଚୁଛି, ଆଉ ନିଜ ତିଅଣ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ତିଅଣ ପାଟିକି ରୁଚିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସିଆ କରେ ଆମେ ଦେଖାଶିଖା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସିଏ ଏମିତି ଦେଖାଶିଖା ଗୋଡ଼ ଭିବା। ତାର ଦେଖି ଆମେ ଆର ଦେଖି ସିଏ ଏମିତି। ତ କେରଳ ଗୋଟେ ସେମିତି 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥର କେରଳର ଭାଗ 20%। ବାପା, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଯେତିକି ବାହାରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଦେଶକୁ ଆମର, ସେଥିରେ 20% ହେଉଛି କେରଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। 2024ରେ କେରଳର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାସୀ କେରଳୀଙ୍କର 2,66,063 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠିକା ଲୋକ ବେଶ୍ ସଶକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିରେ ଏହି ଅର୍ଥର ଭାଗ ହେଉଛି 23%। ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଇସା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରଖିଛି। ସତ କଥା। 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଇସା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ। 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଏମିତି ତ ସବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ନଦେଲେ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ହିଁ ଲୋକ ଅଧିକା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକା କାମ ହେଇପାରିବ। ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଥିନେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭାରତରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର 75,000 ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଏହି କାମର ସେଠାରେ 70,000 ଲୋକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲର ଚାଷ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଡିପିରେ କୃଷିର ଭାଗ 43%। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶରେ 42%। 50 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ କଥା ଗୁଡ଼ା, ସମସ୍ୟା ତ ନାହିଁ, ଜଡ଼ିତ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼ା ହେଲେ। ଚାଷବାସରେ ବି ବହୁତ
आमको विप्लव आने को पड़ो से श्वेत विप्लव कि आमर से सबुज विप्लव से कथा तो सब गलानी एबे विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष बास कर से गोटा कौन शिखेगा से कृषि मंत्रालय अच्छी कृषि विभाग अच्छी सब ब्लॉक रे सब जिले में सब जगह अच्छी कृषि चाषी मान विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग दिया होची गो माटी को फल हम को पनीपरिया हम से सब जिन कौन कहबी लोक आग्रह रखिक पड़ो खटिया पड़ो समस्ते लगिबार अच्छी कृषि चाषरू बासरू गाँव गंडारू सबू जिनस लगिले हम गोटे दिन कोटा हो जाऊनी ओ कले पो हो जाऊनी सबू जिनस लगिकी कम धाम लगे गोटे जिनस हम आपड़ खाली कह हाँ खाली पाठ पढ़देले हम पाठ पढ़देले किसी हम ना पाटिकी भात आएगा पेटू भात जीवन सबू जिनस लगे पड़ो पाठ पढ़ुचे छोट कम करी जलिया बनइबार आउे जलिया बनइबी छोटिया उदाहरण देखुली ये 2 दिन 4 दिन तले भुवनेश्वर 3 जन झी अच्छा दीदी लेखा बोलूँ मत बयस सान दीदी लेखा भुवनेश्वर 3 दीदी अच्छा से 3 जन दीदी कौन कर एमबीए स्टूडेंट से 3 जन एमबीए स्टूडेंट जन जलिया दुकान खोल जन ना प्रियंका आउ जनक ना कौन ज्योति आउ जनक ना कौन मन पड़ुनि 3 जन गोटे वीडियो देखुली एमबीए स्टूडेंट कौटी गोटे भुवनेश्वर एमती अच्छा वीडियो आसाला सोशल मीडिया से 3 जन एमबीए ग्राजुएट एमबीए स्टूडेंट सब किंतु तांका हाथ में हो 3 जन मिसिक इडली फिडली सब बनई जलिया दुकान करके चलते कहले आम काउंटर काम करूँ आम या करूँ 3 जन मिसिक जोगाड़ कर घर सब बनई आणुचु घर सब होममेड सब कर आणु दोसा 50 टंका 55 टंका इत्यादि से तो बड़ कथा दिन 1000 2000 4000 बेपार है 1000 टकर इनवेस्टमेंट रे आप 5000 टका कमेले काम आउ चाकरी किस करू बोले चाकरी किस करू दिन को जदि बेपार 5-6000 टका है बोले चाकरी किस करू बोले चाकरी किस करू 3 जन एमबीए ग्राजुएट झील 3टा जलिया दुकान कर मोदी सब कहते जे आम पकोड़ा बेचेंगे क्या इंजीनियरिंग डिग्री लेकर पकोड़ा बेचे अरे पकोड़ा बेचे किए कौन एमती जो दे छोट मोट कम किए कर न छोट मोट जहाँ हाथ में छुड़ी करा गुड़ा सब वीडियो मुझे समस्त कहूँ जहाँ हाथ में छुड़ी कर 2036 विकल्प कौन विकसित ओडिशा देखा पड़ो पुणी 2047 विकसित भारत स्वप्न देखा पड़ो एवं आज काली कथा कहती इंडिया आम गोटे एमती अलग प्रकार कॉइन गोटे कॉइन माने मुद्रा गोटे ऑनलाइन मुद्रा से विषय समस्त प्राय जानी जाए सोशल मीडिया सब चलुची ऑनलाइन मुद्रा गोटे जो थे कि यूपीआई आप गुड़ा यूपीआई आईडी गूगल पे फोन पे गुड़ार आप किसी आवश्यकता पड़ो ना माने भाया मीडिया आई जीव ना थ्रो बैंक जाऊँ ना आम जो ट्रांजेक्शन कर यूपीआई आईडी रे जो फोन पे गूगल पे थ्रो बैंक आम ट्रांसफर हो रिसीवर सेंटर थ्रो बैंक आम ट्रांसफर होमती गोटे मध्यम या केंद्र सरकार जे सेटा थ्रो बैंक को दरकार पड़ो ना से डायरेक्ट आम डायरेक्ट माने ऑनलाइन टंका भाई से क्रिप्टो करेन्सी बिटकॉइन ए सब जिन तो समस्त धारणा थी सब जानी थे दरकार पड़े सेमती मध्यम गोटा होगा माने पेपरलेस होगा बस आ मुद्रा चलो कैशलेस सोसाइटी होगा जाऊँ कैशलेस सोसाइटी हम कैशलेस सोसाइटी हम मुद्रा आना ये हूँ कथा कैशलेस सोसाइटी होगा जाऊँ कैशलेस सोसाइटी हम द्वितीय आउ गोटे कथा देश आम भारत सरकार ही प्राय 250 लक्ष हजार कोटी ऋण कर आमर इंटरनेशनल बैंक 2 लक्ष 250 हजार लक्ष कोटी ना लक्ष हजार कोटी ना कौन गोटे एमती अच्छी से टंका बाकी बाकी तो सरकार चलती देश चलती सब चलती ओडिशा सरकार भी बाकी एवं कथा कौन 4-6 वर्ष तले बोधे थर जन विधायक जन आम कहते आसाम आमर भुवनेश्वर आसाम गोटे गोटे लोकर मुंड पिछा ऋण आगे लक्ष 15 लक्ष टका 15 ओडिशा से भाई कथा आम ऋण कर बचानी निजे स्टाण्ड करा पड़ो निजे बचा पड़ो ऋण करवा कि पाठ साठ ठीक अच्छे पाठ पढ़ा साठ पढ़ा पाठ साठ घर बिक्री कर किसी मंद ना पाठ पढ़े बिग रिटर्न अलवेज नॉलेज गिव्स बिग रिटर्न विजडम सब बिग रिटर्न दो बट आउ बाकी अन्य कौन जिनस ऋण कर लोन नहीं कम करम ना समस्त मजबूत हो पड़ो सशक्त हो पड़ो समस्ते परस्पर को साहाय्य करा पड़ो ईर्षा हिंसा छाड़क पड़ो परश्री कातर जाति ईर्षालु जाति बोली आम सब डिस्कस करूँ से सब जिन छाड़ी परस्पर को सहयोग करा पड़ो साहाय्य करा पड़ो किसी बड़ कथा ना आजिकल पिला पाखे बहुत टेक्निकल नॉलेज बढ़ुची टेक्निकल नॉलेज सेटा ही आमको इम्प्लीमेंट कर नॉलेज गेन करने पड़ो विभिन्न प्रकार पाठ साठ सब जिनसर इम्प्लीमेंट होगा पड़ो सब जिन लगे पड़ो लगे हम तेणु आम परस्पर को एमती
ଗାତ ଦ୍ରୋହ କରଣି ଗୋଡ଼ ଟାଣ ନାହିଁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ନୀତି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସଳିତା ଜଳି ଜଳି କାନ୍ଦୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକିରି, ଛାଡ଼ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼, ଟାଣ ନାହିଁ କାର ଗୋଡ଼। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା ଦେଶରେ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବୁଝିପାରୁଛ? ଟାଣ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼, ଟାଣ ନାହିଁ କାର ଗୋଡ଼। ଏ ଗୋଡ଼ ଟଣା ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିକିରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଅଲ୍ ଆର୍ ଆମେ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ। ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ମୁଁ ଏକଥା ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆମେ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ସବୁ ଆମେ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। କୌଣସି ଲୋକ ଅନସିନ୍ ଲେଭେଲରେ, ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ପରିବାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଜଣେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ କୁହାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରାଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ନାଚିଲା, ସେଇଟା ତ ସବୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅପମାନ କରିବା। ସବୁ ମାଇକିନା ଜାତି, ସବୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅପମାନ କରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅବହେଳା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା, ତାକୁ ତ ସବୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନସିନ୍ ଲେଭେଲ, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏକଥା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକ ହେଲେ ସବୁ ହେବ। ଏକତା ହେଲେ, ଏକତାଟାକୁ ଆମେ ଏକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଏକତା ହେଇକି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏକତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଗାତରେ ପକାଉଛି, ଏକତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ କିଳାରେ ପକାଇବାକୁ ଏକତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକତା ହେଇକି ଜଣକୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉପରକୁ ଉଠିବା, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହଉ, ଏତେ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।